فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربنا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم اجعله دوما موفقا
موفقا إلى الخير مسددا إلى البر. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين. اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولأوليائك راحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Voilà mes frères, mes sœurs, voilà merci. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis le général Ahmed Konaté. Comme j'ai dit, n'en déplaise à qui veut, on s'en fout. On est dans une république. Nous avons combattu pendant 10 ans pour instaurer la démocratie dans notre pays. Donc, je me donne le droit d'être l'avant-gardiste de cette démocratie. Je ne peux pas concevoir qu'il y a des choses qui se passent sur un pouvoir dont j'ai été le commanditaire. Je ne peux pas concevoir qu'il y a des pratiques qui se déroulent sur un pouvoir dont j'ai été le concepteur. Parce que si je dis j'ai été le concepteur, j'ai participé à l'avènement de ce pouvoir. J'ai contribué à l'avènement du docteur Alassane au pouvoir. Donc je ne peux pas me taire, je ne peux pas fermer ma gueule et faire comme si de rien n'était face à des pratiques qui vont attirer la colère de Dieu, face à des pratiques qui vont amener ce pouvoir dans le mur. Franchement, je ne peux pas me taire. Je ne me suis pas tué hier. Je ne sais pas aujourd'hui, je vais me taire. Voilà. Mes frères, l'heure est très très grave. L'heure est très très grave. Hier, nous étions en Côte d'Ivoire. Nous avons vu les Abaka Touré. Ils s'asseyaient à la télé. On a vu le guide Abaka, le cheikh Abaka. On le voyait à la télé. Il disait ce qu'il voulait à la télé, sous l'air Babo. Il n'y avait pas de problème. Il faisait des débats contradictoires avec Imam Koudous, qui n'était pas favorable à la cause d'Alassane. On n'a jamais vu Abaka Touré un jour interpellé par les autorités d'alors. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu Abaka Fofana, s'il vous plaît. Abaka Fofana, le guide religieux. On n'a jamais entendu un jour qu'il a été interpellé par le pouvoir Gbagbo. On n'a jamais entendu. On n'a jamais vu un imam un jour interpellé par le pouvoir politique d'alors. Jamais. Lorsque le pouvoir voulait intimider, certes, il partait s'arrêter souvent dans les sorties des mosquées pour intimider les militants, pour intimider les imams à ne pas prêcher. Mais jamais on les a interpellés. Jamais de la vie. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a des termes, il faut là. Et regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, personne ne peut critiquer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, personne ne peut manifester en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde est réduit à néant. Tout le monde doit s'abstenir. Mais dans quel pays nous sommes? C'est pour ça qu'on s'est battu.
J'ai dit, il y a des formes de pratiques de pouvoir qui sont plus dangereuses que des oppressions. Parce que l'oppression, c'est connu par comment on appelle, la communauté internationale. L'oppression, là, le peuple sort, il se manifeste, mais on les oppresse. C'est normal. Ça, ce pouvoir-là, il fait ça de façon flagrante. De façon flagrante, pardon. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est la tyrannie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu critiques le pouvoir net. On t'interpelle, on t'intimide. Mais quelle est cette démocratie qu'on s'est tué, qu'on s'est sacrifié tant? J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Honnêtement, j'ai peur. Si l'Ivoirien n'a plus de liberté d'expression, si l'Ivoirien ne peut plus critiquer son pouvoir, si l'Ivoirien ne peut plus manifester son mécontentement, parce qu'il faut le dire, on a beau gouverner un pays, on ne peut pas arranger tout le monde dans un pays. Il faut le dire. Il faut le dire. Vous allez être favorable à certaines franges de la population et d'autres franges vont s'en plaindre de votre gouvernance. Ça, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Mais de là à faire des Ivoiriens, à terroriser les Ivoiriens, aujourd'hui, là, personne ne peut critiquer le pouvoir d'Alassane. Pourquoi? Mais vous reprochez de quoi? Moi, je pense que, imaginez-vous, en France, ici, là, si l'État français se mettait à écouter tout ce qu'on lui reproche, vous croyez que la France serait comme ça? Vous croyez que la France serait comme ça? Mes frères, tant qu'il n'y a pas d'appel au terrorisme, tant qu'il n'y a pas d'incitation à des actes de terrorisme, franchement, on ne doit pas convoquer un guide religieux. En plus, c'est un serment. C'est pas des inventions. Il ne dit ce qui est écrit dans le Coran. Mais ce que vous faites là, c'est ça qui envoie les trucs. Aujourd'hui là, tous les Ivoiriens sont maîtris. Tous les Ivoiriens sont fâchés. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils gardent ça dans leur cœur. Mais quand ils gardent ça dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Dieu est grand. On les regarde, c'est pas grave. Nous, on n'a pas de force. Mais quand quelqu'un dit qu'il n'a pas de force là, ça veut dire qu'il se remet à Dieu. Or que si Dieu est ton défenseur là, ça c'est grave, hein? Ça c'est très grave. Et c'est ce que les imams véhiculent pour dire que aujourd'hui les Ivoiriens n'arrivent pas à s'exprimer. Les Ivoiriens n'arrivent pas à marcher. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manifester. Tu critiques un peu le pouvoir net, on te convoque. On t'intimide. Mais ça c'est plus dangereux que l'oppression, hein? À quoi qu'on est dans une tyrannie, hein? Mais est-ce qu'on s'est battu 10 ans pour ça? On s'est battu 10 ans pour ça. Aujourd'hui là, Blé Goudé et puis Babo, ils sont en prison pourquoi? Ils sont en prison pourquoi? Dites-nous. Pourquoi ils sont en prison? Parce qu'ils ont tué des personnes de surcroît. Ils ont tué des personnes. Ou bien. Mais pourquoi ils ont tué ces personnes-là? Pourquoi ces personnes-là ont été tuées, ils ont été blessés, ils ont été violés? Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté. Ces personnes-là, ils ont manifesté. Aujourd'hui, là, pourquoi ils ont fait les tueries à Bobo? Parce qu'Abobo a manifesté. C'est pourquoi il y a eu des femmes qui sont tombées. S'ils étaient restés chez eux, là, on n'allait pas les tuer. Autant de Bobo, on critiquait. On critiquait. On ne faisait rien. Mais lorsqu'on manifestait, on nous opprimait. Voilà. Mais c'est les mêmes formes. Aujourd'hui, il y a quelle différence entre le temps de Babo et maintenant? Il y a quelle différence? Si on ne peut pas critiquer, si on ne peut pas manifester. Et mais on va jusqu'à aller s'en prendre au culte religieux. On va jusqu'à s'en prendre au culte religieux. Et puis ce qui est effarant, nous-mêmes on est musulmans. Il faut le dire, le pouvoir qui est en place là, c'est un pouvoir musulman. C'est un pouvoir musulman, c'est vrai. On est dans un pays laïque, mais c'est la plupart du gouvernement, des ministres du gouvernement, c'est des musulmans. Si je vais prendre l'exemple du numéro 1, Alassane, c'est un musulman. Si je vais prendre l'exemple du numéro 2 du gouvernement, Amadou Bon Coulibaly, c'est un musulman. Le ministre de la Défense, c'est un musulman. Le ministre de l'Intérieur, c'est un musulman. Pour ne citer que ceux-là. Alors, quand même, vous connaissez la religion musulmane. Les imams, qu'est-ce que vous les avez fait? Les imams, ils sont dans leurs droits. Ils décrient
les faits de la société. Ils dénoncent ce que l'Ivoirien lambda ne peut pas dire. C'est ce qu'ils dénoncent. Et c'est les défenseurs du peuple. Les imams sont les défenseurs du peuple. Et les imams sont les éveillés de conscience. Lorsqu'un pouvoir dérape, l'imam a le droit de recadrer ce pouvoir. L'imam a le droit de lui rappeler de ce qui peut se passer si le pouvoir abuse de son autorité. L'imam a le droit, a le plein droit de rappeler au pouvoir, attention, vous abusez trop de votre autorité, vous abusez trop de votre pouvoir. Si la population, c'est pas bon, ça peut entraîner ci, ça peut entraîner ça. Ça, c'est le rôle d'un imam. Mais maintenant, on veut museler les imams. On veut taire, on veut clouer le bec des imams. On ne veut plus que personne ne parle. On veut que tout le monde approuve ce que le gouvernement fait. Même si ça ne va pas dans son sens. Il faut qu'il approuve. Il faut qu'il applaudisse. À défaut de ça, il s'abstient à faire toute critique. Mes chers, mes frères, l'heure est grave. On ne s'est pas battu pour ça. On ne s'est pas battu pour ça. Un pouvoir ne peut pas tout répondre. Un pouvoir ne doit pas tout regarder. Si tu veux regarder tout ce qui se dit sur toi là, tu vas te transformer en un pouvoir dictatorial. C'est ça. Parce qu'un pouvoir qui ne veut pas être critiqué, un pouvoir qui est l'alpha et l'oméga, il devient dictateur. C'est un pouvoir qui se transforme en dictateur. C'est ça. Parce que où est la différence entre un dictateur et un démocrate? Un démocrate, c'est celui qui laisse ses citoyens s'exprimer. C'est celui qui est à l'écoute de ses citoyens. Et c'est celui qui respecte les lois de sa constitution. Dans notre constitution, là, on a le droit de manifester. Dans notre constitution, on a le droit d'interpeller le pouvoir. Dans notre constitution, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est ça notre constitution. Mais à partir du moment où on interdit le peuple de faire ça, ça veut dire qu'on enfreint aux droits élémentaires que nous-mêmes on s'est donnés. Et lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'on a abusé de notre autorité. Ça veut dire qu'on a dépassé le pouvoir qui nous est confié par le peuple. Et quand c'est comme ça, le peuple est fâché. Et quand le peuple est fâché, il y a toujours un défenseur pour quelqu'un. Voilà. Il y a toujours un défenseur pour les plus démunis. C'est pourquoi il y a la police. C'est pourquoi il y a la justice. Voilà. Mais lorsque la justice ne fait pas son travail, lorsque la police ne fait pas son travail, lorsque le pouvoir ne fait pas son travail, Dieu rentre en jeu. Et lorsque Dieu rentre en jeu, c'est très dangereux. Personne ne peut gagner un combat contre Dieu. C'est pourquoi les imams attirent notre attention pour dire que là où on va là, on risque d'attirer la colère de Dieu. Mais au lieu d'écouter l'imam et de changer les choses, vous aggravez. Vous voulez casser le thermomètre pour diminuer la température. Ça ne se passe pas comme ça. Chers gouvernants, en particulier Monsieur le Président, si vous n'êtes pas au courant, chers gouvernants, Monsieur le Président, si vous n'êtes pas au courant, voici ce qui va ternir votre pouvoir. Voici ce qui va salir votre pouvoir. Voici ce qui va salir vos mandats. Aujourd'hui, on veut vous faire passer pour un dictateur. Aujourd'hui, vos ministres, ils ne laissent plus les Ivoiriens s'exprimer. Vos ministres, ils oppressent les Ivoiriens de ne pas manifester. Vos ministres veulent en tout cas vous faire passer pour un dictateur. Parce qu'à partir du moment où l'Ivoirien ne peut pas s'exprimer, à partir du moment où les imams ne peuvent pas éveiller les consciences, à partir du moment où les imams ne peuvent pas attirer votre attention, on devient automatiquement dictateur. Donc, Monsieur le Président, l'heure est grave. Si vous n'êtes pas au courant, une fois de plus, je vous mets au courant. Je vous ai dit que demandez-moi en amitié. Demandez-moi en amitié. Monsieur le Président, nous, on ne peut jamais vous laisser vraiment à l'abandon. Nous allons dénoncer tout ce qui va salir votre pouvoir. Nous allons dénoncer tout ce qui va ternir votre règne. Nous allons dénoncer. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on se bat pendant près de 20 ans, qu'on se bat contre des pratiques et que sur notre air, on pratique ça et on fait même pire que ça. On ne peut pas concevoir ça. C'est pourquoi, si nous avons eu peur de dénoncer, si nous avons eu peur de s'attaquer au pouvoir précédent, si nous avons eu peur de marcher, si nous avons eu peur de sortir,
si nous avons eu peur de nous imposer pour que vous soyez candidat, pour que vous soyez élu, jusqu'à aujourd'hui, on ne parlerait même plus de vous. Vous serez, par exemple, des passages en Côte d'Ivoire. On n'allait pas parler de vous. C'est parce qu'on n'a pas eu peur de dénoncer. Hier, c'est parce qu'on n'a pas eu peur de s'interposer. C'est parce qu'on n'a pas eu peur des balles assassines. C'est parce qu'on n'a pas eu peur des oppressions que vous êtes là aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, si vous êtes là aujourd'hui, là, nous n'allons pas avoir peur pour vous dire simplement que ce qui se passe si votre règne est grave. Nous ne pouvons pas avoir peur pour ça. Nous ne devrons pas avoir peur pour dire que là où le pouvoir va, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça va entraîner des choses qui ne vont pas être bénéfiques pour la population ivoirienne. Parce que jusque là, Monsieur le Président, je suis RDR. Je te mets RDR. Mais je dis, mais, je ne peux pas concevoir, même si je ne suis pas ministre, même si je ne suis pas, en tout cas, un haut cadre du RDR, même si je ne suis pas un décideur du RDR, mais je ne peux jamais concevoir que des pratiques de ces gens-là, sur votre air, ces pratiques que je dis mon mot quand même. Je vais dire, demain en tout cas, si ça s'est mal passé, vous n'allez pas dire qu'on n'avait pas su, comme les partisans de Gbagbo là. Vous n'avez pas dit ça. Parce que c'est ce que nous-mêmes on reprochait au Gbagbo. On disait que les partisans de Gbagbo, ils l'ont blagué. Ils l'ont amené à l'abattoir. Et aujourd'hui, ils n'ont que les yeux pour parler. En tout cas, vous n'allez pas dire que nos partisans ne nous ont pas interpellés. Nos partisans n'ont pas tiré la sonnette d'alarme. C'est pourquoi je suis alarmiste. Quand j'ai fait cette vidéo, je suis vraiment alarmiste. Je ne peux pas concevoir ça. On est dans un pays de liberté. On est dans un pays de liberté d'expression. On est dans un pays, en tout cas, où le citoyen aussi a son mot à dire. On n'est pas dans une dictature, encore moins une tyrannie. Monsieur le Président, l'air est très grave. Dites à vos ministres de ne pas s'en prendre, de ne pas en tout cas faire ce genre de pratiques. Monsieur le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, on ne s'en prend pas aux guides religieux. Ne faites pas de ça votre tâche. Laissez les guides faire leur travail. Je vous ai dit ici là que nous voyons Abaka Fofana à l'époque de Gbagbo sur les plateaux dit ce qu'il veut. Abaka Fofana a même dit sur le plateau de télévision un jour que l'Ivoirien n'a pas le droit d'aller voter. N'a pas le droit d'aller voter. Il a dit ça. On lui a demandé mais pourquoi? Pourquoi l'Ivoirien n'a pas le droit d'aller voter? Il dit parce que le vote qui est mis en place, si ce n'est pas en sa faveur, s'il n'est pas consentant, s'il trouve qu'il y a des injustices, il a le droit de s'abstenir. Alors qu'aujourd'hui, là, si on dit des choses similaires, on s'en prend directement à cette personne. Mais parce que dire à un citoyen qu'il n'a pas le droit d'exercer son droit élémentaire, je peux concevoir que c'est un délit aussi. Mais on lui a accordé vraiment cette humilité des guides religieux. On ne l'a pas tracassé pour ça. Il n'a pas eu des intimidations pour ça. Il n'a pas été accablé par qui que ce soit. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous dit qu'il y a des pratiques que Dieu n'aime pas, lorsqu'on commence à faire ça, ça peut attirer la colère de Dieu et puis il peut avoir des phénomènes naturels. C'est pourquoi je vais vous faire écouter ça. Écoutez très bien. Les pauvres ont des maisons construites anarchiquement. Dans les bons quartiers, on va les détruire. Mais quand c'est dans les grands quartiers qui sont construits d'une manière anarchique, on ne détruit pas. Alors ces pauvres ont appelé Dieu Rabbi Anni Maghloubun Fantasir. Seigneur, je prends de force, Dieu, aide-moi. Alors Dieu, lui, il vient, il ne veut pas construire, il ne veut pas détruire, il ne veut pas tuer dans les quartiers pauvres, mais c'est dans les quartiers des riches qu'il va tuer les gens. Voilà. Donc, tu sais, c'est des choses, c'est la science, il faut seulement. Il dit que donc mes frères, vous voyez, est-ce que dire cela là, ça envoie une convocation? Est-ce que dire cela, ça envoie une convocation? S'il vous plaît. Pour dire qu'il ne faut pas s'en prendre qu'aux pauvres seulement. Lorsque vous voulez faire une justice, il faut faire une justice équitable. Parce que lorsque vous cassez la maison des pauvres seulement, lorsque vous détruisez, comment on appelle, le commerce des pauvres seulement,
et qu'ailleurs, dans des quartiers aisés, dans des quartiers en tout cas plus nantis, lorsque vous faites passer les yeux sur ça, ça attire la colère de Dieu. Parce que tant ce qu'il était, il en est ce qu'il était. Voilà. Si ce n'est pas bon pour un pauvre, ça veut dire que ce n'est pas bon pour un riche. Mais alors pourquoi vous allez casser la maison des pauvres et laisser la maison des riches? Il y a une injustice qui s'est mise là. Et Dieu va venir trancher. Dieu, parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Voilà. Dire cela là, aujourd'hui là, ça lui a coûté une convocation à la police. Bon, là, quand on fait une analyse, ça veut dire qu'on veut faire taire l'imam. C'est ça. Dire qu'il ne faut pas casser la maison des pauvres seulement, il faut casser pour les riches aussi. Si ce n'est pas bien, si ce n'est pas bien construit, il faut casser pour tout le monde. Il ne faut pas s'en prendre qu'aux pauvres seulement. Dire cela seulement, ça lui a coûté la convocation. Écoutez. Hein. Le peuple de Lot a rendu mensongère mes messages. Le peuple de Lot, le peuple de Noé ont rendu mensongère mes messages. Ils ont dit c'est faux. Lorsque leur messager Noé venait avec le message d'Allah, il dit dans le Coran, Rabbi, ô mon Seigneur, Dieu, j'ai parlé à mon peuple nuit et jour. Seigneur, à tout moment quand je les appelle, ils me fuient. À tout moment que je leur parle de toi, ils me fuient. Et ensuite, je leur ai rendu le message apparent. Et je leur ai rendu le message dans le cachet. Je me cache, je veux les voir à la maison. Et je viens les voir dans le marché, je leur parle de Dieu. Mais, Seigneur, ils mettaient leur habit dans leurs oreilles. Et ils se rendaient orgueilleux des messages que je leur donnais. Noé, il se plaint chez Dieu. Alors il dit, ils ont dit, Noé, tu es un menteur. Oh, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Ça, ça s'explique scientifiquement. Les dégâts que l'eau fait, c'est scientifique. C'est des changements simplement climatiques. Ce que toi tu dis, attends, tu veux profiter de la situation. Ce qui se passe là, ce n'est rien. Il suffit qu'on mette des routes et on change là où la maison est placée. C'est tout, hein, l'eau passe, pas de problème. On explique ça, il n'y a pas de problème. Ils ont dit à Noé, oh, tu es un menteur. Ils ont dit c'est un menteur, c'est un malade. Ces gens-là, c'est des malades mentaux. Tu sais, c'est des choses, c'est la science, il faut seulement placer la route, hein, et quand on place la route, il suffit d'enlever la maison de l'autre côté, et puis bon, on place la chose de cette manière, et puis bon, pas de problème. Noé a appelé son Seigneur. Il a dit, oh Seigneur, Seigneur, je suis faible, aide-moi. Ici, on interpelle tout le monde. Les faibles, les pauvres, les misérables ont appelé Dieu. Ils ont dit, Dieu, aide-nous. Lorsque les pauvres ont des maisons construites anarchiquement, dans les bas quartiers, on va les détruire. Mais quand c'est les grands quartiers qui sont construits d'une manière anarchique, on ne détruit pas. Alors ces pauvres ont appelé Dieu, Rabbi anni maghloubun fantasir. Seigneur, j'ai pas de force, Dieu, aide-moi. Alors Dieu, lui, il vient, il ne veut pas construire, il ne veut pas détruire, il ne veut pas tuer dans les quartiers pauvres, mais c'est dans les quartiers des riches qu'il va tuer les gens. Parce que les pauvres ont dit Rabbi inni maghloubun
sommes marginalisés, Dieu aide-nous. Lorsque c'est la maison des pauvres, les magasins des pauvres, les boutiques des pauvres, qui sont aussi des pauvres caniveaux, on peut détruire. Et mais quand c'est la maison des riches, qui est sur la route, on se tait jusqu'à ce que ça tue d'abord les riches. Vous savez pourquoi? لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. Ne commets pas du tort aux pauvres parce que tu as le pouvoir. Et quand tu causes le tort aux pauvres, le tort aux pauvres, et que tu dors, et tu as empêché le pauvre de dormir, il appelle Dieu alors que Dieu, lui, ne dort pas, et toi, tu dors la nuit. Toi, tu dors, lui que tu as fait du tort ne dort pas, et il est en train d'appeler un Dieu qui ne dort pas. Et tu oses dormir. Et lorsque Noé a appelé son Seigneur, il dit Anni Maghloubun Fantasir. Seigneur, Dieu, je suis pauvre, aide-moi. Allez, il dit Fafatahna abwab as-sama bima'in munhamir. Nous avons ouvert la porte du ciel avec de l'eau. Allah. Et nous avons fendu la terre avec de l'eau qui coule. Les deux eaux se sont croisées. Dans une sourate, il dit قلنا يا أرض بلئي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Ici, mes frères, nous interpellons la population, nous interpellons les autorités. Revenons à Dieu. N'essayons pas d'expliquer ces genres de choses à tout moment d'une manière seulement scientifique. Oui, il est de notre devoir d'arranger nos routes, de faire attention à nos constructions, de faire attention à certaines règles, n'est-ce pas, de la construction, de respecter certaines choses. Mais si la population doit respecter certaines règles, ceux qui donnent les agréments doivent aussi se soumettre, doivent respecter, parce qu'après nous ne devrons pas faire deux poids deux mesures, nous chassons d'autres et nous donner les mêmes terrains à d'autres personnes encore. Parce que c'est les autorités, parce que c'est les mêmes richards, c'est les mêmes personnes nantis qui ont les terrains, qui ont les documents, qui ont les agréments, qui viennent construire encore. Lorsqu'on a fini de chasser les pauvres parce qu'ils sont sur la route, on voit les riches en train de s'installer parce que ce n'est plus la route. Ça, c'est des raisons. Ce qui est encore plus dangereux, Allah il dit au sujet du peuple de Lot, Allah il a lancé des pierres aux gens de Lot du ciel à cause de leur... Voilà, mes frères, vous avez écouté l'imam, hein? Moi je vais faire une répétition seulement. Où est ce qui est grave ici, là? Où est-ce que l'imam a dit qu'on peut lui convoquer ou bien l'intimider pour ça? Quelqu'un qui vous dit qu'il ne faut pas prendre seulement les phénomènes comme l'inondation ou bien comme les malheurs qui arrivent dans un pays, qu'il ne faut pas les mettre seulement sur une raison scientifique, que ça peut être souvent la colère de Dieu. Mais mes frères, aujourd'hui, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils n'ont pas cassé des magasins des pauvres dans notre pays? Est-ce qu'ils n'ont pas cassé des coins d'habitation des pauvres dans notre pays? Est-ce que les pauvres aujourd'hui sont satisfaits de ce pouvoir-là? Est-ce qu'aujourd'hui on ne se plaint pas dont on gouverne les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'aujourd'hui, à part les autorités, qui peut parler librement et tranquillement sans avoir peur en Côte d'Ivoire? Alors, si l'imam dit que vraiment où ça arrivé là, c'est très grave, on court vers vraiment à la colère de Dieu, est-ce que cela peut lui valoir une convocation? Est-ce que cela peut lui valoir une intimidation? Il faut arrêter. Il faut arrêter de toujours attirer l'attention de... comment on appelle? La colère de Dieu, pardon. Il faut arrêter.
Mais si on vous interpelle, mais ça c'est une grâce. Vous êtes en train de partir à la dérive. On vous dit vraiment c'est pas bon. Ça c'est pas que seulement que vos conseillers qui peuvent vous donner des conseils. Vous pouvez écouter les religieux aussi. Vous-même vous êtes musulman. L'imam a fait qu'un rappel seulement. L'imam a fait que dire ce que Dieu a dit dans son Coran. Et l'imam a fait que dire ce qui peut arriver. En tout cas, quand un peuple est fâché. Mais c'est pas, il n'a pas inventé des mots. Vous-même, vous avez bien constaté avec moi. Il était en train de dire les sourates. Et il n'a pas inventé ces sourates. Il les a pris dans le Coran, dans les hadiths. Et ces sourates-là, ces hadiths-là, c'est la parole de Dieu. Mais comment on peut défier la parole de Dieu? Comment on peut défier quelqu'un qui prône la parole de Dieu? Hein? Mais si vous faites ça, si on en arrive là-bas, vraiment ça devient très grave. Hein? C'est pourquoi j'ai peur. C'est pourquoi vraiment, je me donne vraiment le droit de dire à nos autorités, là vraiment où on va là, vraiment, ça devient gravissime. Ça devient très grave. Si on ne peut pas parler, si moi encore, je commence à parler, on peut me taxer de sororiste, que je viens faire l'apologie de Soro pour discréditer le pouvoir. C'est pas grave. Moi, je n'ai pas avalé ça. Mais un imam, il n'a pas de parti politique. Même s'il a un parti politique, mais un imam, lui-même, il le sait. Il connaît le Coran. Il sait que s'il ne prône pas la parole de Dieu, s'il a peur des personnes qui sont au pouvoir, il sait que le pouvoir de Dieu, là, le pouvoir de Dieu, c'est plus puissant que le pouvoir de ces personnes-là. Parce qu'il sait que nous tous, on va mourir un jour. Même, il a fait combien d'années au pouvoir? Aujourd'hui, on parle de lui. À part nous, notre génération là, la génération de 1993 là, et ils ne connaissent pas au fait. Ils vont entendre parler de lui seulement. Il y a d'autres aujourd'hui, même quand ils disent au fait, ils disent ah ouais, c'est le monsieur qui était le président de la Côte d'Ivoire là, c'est lui, non? Ils ne savent même pas. Qu'est-ce que. Eux-mêmes, ils se demandent si au fait même a fait une journée sur cette terre. Voilà. Donc là, l'imam là, il a la foi. C'est vrai, nous tous on a la foi, mais il y a certaines personnes qui ont la foi plus élevée que d'autres personnes. Donc lui ne va pas avoir peur de vous pour s'arrêter devant Dieu. Parce que lui sait que celui qui a le vrai pouvoir là, c'est Dieu. Donc alors, si cette personnalité vous interpelle pour dire que ce n'est pas seulement un phénomène scientifique, ce n'est pas dû seulement au réchauffement climatique, ce n'est pas dû seulement au gaz à effet de serre que nous injectons dans la nature, ce n'est pas dû seulement à ça. Que ça peut être dû aussi au colère de Dieu face à votre manière de gouverner le peuple. Voilà. Et cet imam-là, si c'était lui seul là, avant lui là, il y a un autre imam qui a parlé. Je pense que je vais vous faire écouter cet imam-là aussi. Parce qu'on ne peut pas venir nous blaguer ici là. Ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, c'est qui fabrique les faux billets et qui les injecte dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abus de fonction. Vous tous qui avez des fonctions, qui avez des décisions, lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier, vous tombez dans la fraude. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, votre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi.
Vous prenez l'argent sale, l'argent mal acquis, pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler 1 milliard, il va prendre 1 milliard et dire, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la Mecque, ils vont aller prier pour moi et puis c'est fini. La religion musulmane n'est pas ça. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. C'est-à-dire, le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Allah tayyib, Dieu est pur. Il n'accepte que les choses qui sont pures. Chers frères et sœurs, il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être dans d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Et il y a surtout la colère d'Allah. Dieu dit, écoutez bien, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite, sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah, c'est lui seul. Ça peut être une maladie, ça peut être des inondations, ça peut être des incendies, ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble. Donc c'est une menace grave. Voilà, mes frères, vous avez bien écouté les deux imams. Où est la différence ici? Ils ont pratiquement parlé la même chose. Ils ont pratiquement dénoncé les mêmes causes. Voilà. Aujourd'hui, là, il faut le dire, le cas des Ivoiriens ne sont pas la même chose, ils ne sont pas ensemble. Il faut le dire. Il y a des Ivoiriens qui sont heureux, qui sont du bon côté, et il y a des Ivoiriens qui sont malheureux, qui sont du mauvais côté. Il faut le dire. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, avec tout ce qui se pratique en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas les cases des marchés, c'est les délocalisations des citoyens qui ont acheté des terrains. On dit que ces terrains-là ne les appartiennent pas. Ou bien on déloge des gens dans leurs magasins qu'ils ont achetés avec des Libanais. On les fout à la porte, on les envoie balader. On s'en fout. Si ce n'est pas pour des limitations de l'âge des voitures, pour dire que des citoyens qui exercent dans ce domaine ne pourront plus exister. Mais après tous ces ensembles-là, les Ivoiriens, comment ils seront face à vous? Même si vous faites n'importe quoi, si vous voulez mettre les ponts partout, mais si les Ivoiriens ne sont pas heureux là, vous, tout ce que vous réalisez là, c'est zéro. Parce que aujourd'hui, il faut le dire, il ne s'agit pas de mettre les ponts, de mettre les routes pour dire que le pays va bien. Mais il s'agit aussi que le citoyen lambda soit heureux dans son pays. Aujourd'hui, n'importe qui t'appelle en Côte d'Ivoire, ah vraiment, on va faire comment? On n'a pas le choix. On va faire comment? On n'a pas le choix. On va faire comment? On n'a pas le choix. C'est le seul mot. On est dedans, c'est pas grave, on les regarde. Et s'il y a des personnes qui vous interpellent pour dire que cela peut apporter vraiment des causes néfastes sur la République, sur le pays, vous les prenez, vous les mettez en prison. Vous les prenez, vous les convoquez, vous les intimidez pour ne pas que ces personnes vous parlent de ces choses-là. Donc cela amène quoi? Les Ivoiriens se taisent, ils vous regardent. Et quand les Ivoiriens se taisent, ils vous regardent, ils vous laissent faire. C'est Dieu maintenant qui intervient à la place de ces Ivoiriens-là. Parce que quand l'injustice est très grandissante, quand l'injustice est trop, quand les Ivoiriens sont maîtris, quand ta population est très fâchée contre toi, franchement, ça amène la colère de Dieu. Parce que le peuple ne vous est pas élu pour souffrir. Le peuple vous est élu pour être heureux. Le peuple vous est élu pour être soulagé, pour être tranquille. C'est pourquoi j'ai dit l'air est très grave. Monsieur le Président, les Ivoiriens sont vraiment meurtris dans leur grande majorité. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont muselés. Ils ne peuvent pas vous parler.
Si aujourd'hui vous donnez la liberté d'expression aux Ivoiriens, je vous le jure, monsieur le président, vous allez demander pardon aux Ivoiriens. Vous allez demander pardon aux Ivoiriens. Parce que vous allez savoir jusqu'où vous les avez vraiment torturés. Les tortures, ce n'est pas seulement physique. Les tortures, ce n'est pas seulement les emprisonnements. Les tortures, quand un citoyen ne peut pas s'exprimer, quand un citoyen est amer, quand il est fâché, il ne sait plus à qui s'adresser. Il est obligé de prendre sa colère sur lui-même. Il est obligé de se remettre à Dieu. Ça fait une part de la torture. C'est une forme de torture. Aujourd'hui, là, moi, je suis maîtru. Je suis maîtru. Je suis vraiment fâché contre le pouvoir. Je suis vraiment énervé contre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, le pouvoir veut mettre un coup de pied dans mon activité. Et beaucoup comme moi, en Côte d'Ivoire, là, ils sont fâchés comme vous. Ils sont fâchés contre vous. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous mettez en place, ça va à notre détriment. Ça va à notre rencontre. Ça va vraiment au détriment de nos activités. On ne peut pas parler. Le comble, c'est ça. On ne peut pas s'exprimer. Si on veut manifester, c'est les cargos, c'est les cars, c'est les CRS. C'est tout. En tout cas, tout est bouclé. On boucle tout. Personne ne peut marcher. Donc, si vous ne voyez pas de marche au pays là, cela ne veut pas dire que les Ivoiriens sont contents sur vous. Hein. Les Ivoiriens sont contents. Hein. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Cela ne veut pas dire que les Ivoiriens ne sont pas fâchés. Si vous n'entendez pas de critiques, cela ne veut pas dire que les Ivoiriens ne sont pas fâchés. Ils sont simplement réduits. Les Ivoiriens sont simplement réduits. Et c'est très grave. Et c'est ce qui provoque ces gens de colère, ces gens de phénomènes de Dieu. Et on vous dit qu'il faut arrêter ça. Vous convoquez les gens pour les intimider. Vous convoquez les gens, croyant ainsi leur faire taire. C'est pas bon. C'est pourquoi, monsieur le ministre de l'Intérieur, ces gens de pratiques-là, ça ne vous honore pas. Ça n'honore pas le pays. Ça n'honore pas le président de la République. Monsieur le Président, aujourd'hui là, les Ivoiriens ne sont pas contents de vous. Ils ne sont pas contents de vous. Sur tous les plans. Mais si on ne peut pas parler à son pouvoir, si on ne peut pas critiquer son pouvoir, si on ne peut pas manifester sa colère, déjà tu m'arraches ce qui est à moi. Tu m'arraches ce qui est à moi. Et tu ne veux pas que je manifeste cette colère encore. Non seulement tu ne vas pas me donner ce que je veux, mais tu ne veux pas que je manifeste ma colère. Mais où on va? Où on va avec ça? Où on va avec ça? Et ceux qui vous interpellent, vous les intimidez. Ceux qui vous interpellent, vous les prenez, vous les convoquez. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter avec cette façon de gouverner. Il faut arrêter. Mais on vous dit, hein, tout pouvoir est éphémère. Vous allez beau durer au pouvoir, un jour vous allez partir. Mais le dernier pouvoir là, appartient à Dieu. Le dernier pouvoir appartient à Dieu. Le dernier pouvoir appartient à Dieu. C'est Dieu qui est le maître absolu. Le pouvoir que vous aviez là aujourd'hui, là, il y a d'autres qui avaient ça hier. Bédier là, il avait le pouvoir là. Je me rappelle encore, quand Bédier disait que Alassane ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire, parce qu'il avait le pouvoir. Aujourd'hui, c'est Bédier qui est soumis à Alassane. C'est Bédier qui écoute Alassane. Pour vous dire que le pouvoir peut changer. Pour vous dire que c'est Dieu seul qui a le pouvoir. Personne n'a le pouvoir. Il y a des guerriers qui ont passé ici. Quand je me rappelle au temps d'Émile Constant Bombé, pour ceux qui se rappellent à l'époque, Émile Constant Bombé, le puissant ministre de l'Intérieur de Bédier, le puissant ministre de l'Intérieur du PDCI, au RDR, pour ceux qui sont vraiment les anciens militants du RDR, c'est pour ceux qui étaient engagés au début des batailles. Ils connaissent ces messieurs-là. Ils connaissent, mais aujourd'hui, où il est? Qui entend parler d'Émile Constant Bombé? Qui entend parler de lui? Qui entend parler de lui? Qui entend parler de lui? Voilà, pour vous dire que le pouvoir là, c'est éphémère. Le pouvoir, quand il a, tu penses que tu es le maître suprême, tu penses que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, Constant Bombé même là, on ne sait même pas où il vit. On ne sait même pas s'il est en Côte d'Ivoire, s'il est à l'intérieur, s'il est au village. On n'entend plus parler de lui. Alors qu'à l'époque là, c'est lui qui faisait trembler le RDR. C'est lui qui était la bête noire du RDR. C'est lui qui disait que un simple certificat de nationalité qu'on demande à un élève de CM2, il est incapable de fournir ça et il veut être candidat.
de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, hier, là, si tu demandais à Émile Constant Bombé que c'est Alassane qui allait le gouverner aujourd'hui, là, il allait dire, mais il va passer où? Parce que lui pensait que c'est lui qui avait le pouvoir, il avait l'appareil du pouvoir. Il pensait que Alassane ne pouvait jamais même obtenir, je vous dis bien, obtenir un certificat de nationalité. À plus forte raison, prétendre être candidat dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, Alassane, il est candidat, non? Il est même candidat jusqu'à même être président, jusqu'à même exercer des mandats en Côte d'Ivoire. Pour vous dire que tout peut changer. Et c'est Dieu seul qui a la volonté. Lorsque moi je pense au combat du RDR, lorsque je pense vraiment à l'injustice qu'on a fait au RDR, lorsque je pense pour ces raisons-là, on était déterminé à aller jusqu'à même en mourir pour que cette injustice, plus jamais ça dans notre pays, pour que cette injustice, pour que personne, en tout cas, imagine à pratiquer ça dans notre pays. Et lorsque je vois aujourd'hui tout ce qui se passe sur le règne d'Alassane, vraiment, je ne peux avoir que le cœur déchiré. Je ne peux pas être content. Parce que je me dis que tout ce qu'on a fait là, tous ces sacrifices-là, toute cette lutte-là, toutes ces personnes qui sont tombées là, ils sont un peu morts pour rien. Parce que si c'était seulement que Alassane vient au pouvoir seulement là, on n'allait pas se battre. On n'allait pas se battre. Parce que si Alassane vient au pouvoir, c'est son problème. S'il ne vient pas au pouvoir, c'est son problème. C'est parce qu'on a vu qu'il y a une injustice qu'on lui a fait. Et si on laisse ça, ça va continuer. Il y aura beaucoup d'Alassane en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on dit non, 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 on ne peut jamais accepter ça. Ceux qui ont commencé à s'asseoir à Alassane là, non seulement ils vont le rétablir dans son droit, et en plus, personne ne va imaginer à cela en Côte d'Ivoire encore. Mais il n'y a pas deux poids, deux mesures. Si on s'est battu pour combattre les autres hier face à une injustice, mais une injustice à plusieurs échelons, une injustice, c'est plusieurs modes d'injustice. On peut exclure d'autres à défaut de nationalité, comme on peut exclure d'autres pour dire qu'ils ne sont rien, on s'en fout de leur activité. Voilà, aujourd'hui, c'est nous, on est au pouvoir, c'est nous, on décide. Si on veut, on les déplace, on les jette où on veut. Si on veut, on casse les marchés. Et puis, il n'y a rien. C'est nous, on est au pouvoir. Ça, c'est aussi une forme d'injustice. Une injustice, ce n'est pas d'écarter seulement un candidat potentiel, un candidat redoutable comme Alassane. Une injustice, c'est de casser les magasins des pauvres pour les envoyer chier. Une injustice, c'est de dire aux pauvres aussi qui exercent dans un domaine pour dire qu'à partir de maintenant, là, votre domaine, là, vous ne pouvez plus exercer dans ça. Parce que c'est nous, on gouverne, c'est nous, on parle. Ça, c'est aussi une injustice. Une injustice, c'est de casser l'endroit des pauvres et de ne pas les attribuer à un autre endroit. Ça, c'est aussi une injustice. Une injustice, c'est ce où on condamne les pauvres, on condamne des pauvres sur des faits, et les riches, on fait passer les yeux dessus. C'est une injustice aussi. Voilà. C'est pourquoi moi, je me lève aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas la même façon de combattre. Voilà. Mais ma manière de combattre ça aujourd'hui, c'est d'interpeller notre pouvoir aussi. C'est d'interpeller le gouvernement, c'est d'interpeller le président de la République pour dire qu'il faut arrêter ça. Ce n'est pas bon pour notre pays. Ce n'est pas bon. Parce qu'en même temps, ça entraîne une forme de gouvernance vraiment qui n'est pas bon, qui n'est pas saine. Si je ne peux pas appeler ça dictature, voilà. Voilà, mais en tout cas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Franchement, il faut arrêter. Monsieur le Président, voici ce qui se passe sur votre aire. Hier, on s'est battu pour que vraiment les Ivoiriens soient égaux. Voilà, on s'est battu pour ne pas qu'il y ait des Ivoiriens de seconde zone, pour ne pas qu'il y ait des Ivoiriens de sous-classe, de sous-moyens, pour ne pas que vraiment, en tout cas, si tu es aisé, tu es aisé. Mais on ne va pas opprimer un Ivoirien ou bien on ne va pas délaisser un Ivoirien pour compte parce qu'il n'a pas le pouvoir. On ne s'est pas battu pour ça. C'est pourquoi il faut vous réveiller. Vraiment, s'il vous plaît, les Ivoiriens vous ont trop donné. On ne peut pas accepter que sur votre règne, qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Voilà. Donc, monsieur le ministre de l'Intérieur, il ne faut pas vous en prendre aux guides religieux. En vous en prenant à ces guides-là, vous en prenez à Dieu. Et lorsqu'on s'en prend à Dieu, ce n'est pas bon pour votre pouvoir, ce n'est pas bon pour votre règne. Voilà. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si vous commencez à abuser de votre pouvoir, si vous commencez à vous outrepasser de votre pouvoir, après ça entraîne la chute du pouvoir, après ça entraîne les catastrophes dans le pays. C'est ce que, moi, ce n'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est les versets coraniques qui l'ont dit.
Voilà. Parce que le peuple de Lout là, ils n'ont pas écouté. L'imam vient de vous interpeller pour dire que eux sont comme Lout aujourd'hui. Eux sont les messagers de Dieu. C'est eux qui relatent les paroles de Dieu. Eux vous interpellent aujourd'hui pour dire qu'il y a des pratiques qui se passent sur votre règne. Ce n'est pas bon. Ça peut entraîner des dégâts naturels. Ça peut entraîner des catastrophes naturelles. Voilà. Et aujourd'hui, vous intimidez ces personnes-là. Vous intimidez ces personnes-là. Donc, il faut arrêter. Voilà. Donc, vous êtes avisés. Laissez l'imam Touré à guide. Laissez-le tranquillement. Il est dans son rôle et il ne va pas avoir peur de vous. Il n'a pas eu peur de vous parce que ce n'est pas sa première convocation. Ce n'est pas sa première convocation. Ça fait 3 fois qu'il est convoqué. Les 2 premières fois, c'était à la DST. Vous l'avez entendu. Il est parti. Mais après cet entretien, quand vous écoutez sa sortie là, elle est plus, en tout cas éloquente, plus tranchante que la première sortie. Voilà. Aujourd'hui là, lui ne va pas laisser. C'est ce que Dieu lui recommande. Il ne va pas avoir peur de vous pour s'arrêter devant Dieu. Voilà, il ne va jamais faire ça. En tout cas, vous allez le condamner, on ne sait pas quel motif. Vous l'avez interpellé, on ne sait pas quel motif. Parce que moi ici, là, je ne vois pas d'incitation à la haine. Je ne vois pas d'appel au terrorisme. Je vois en tout cas un rappel. Je vois un conseil à nos autorités. C'est ce que je vois ici, là. Donc je ne vois pas le but de son interpellation. Voilà. Donc mes chers frères, voici ce qui se passe dans notre pays. Vraiment, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est très très grave. On ne peut pas continuer comme ça. Sur ce, je vais m'arrêter ici parce qu'on ne cessera jamais d'interpeller nos pouvoirs. On ne cessera jamais d'interpeller le président de la République. Parce que nous ne pouvons jamais concevoir cela. Moi, en tout cas, là, je ne vais jamais m'arrêter. Hein. Tant qu'il y aura des choses à dénoncer, là, je vais dire. Voilà, n'en déplaise aux fumiers qui sont là salis ce pouvoir. Moi, je ne vais pas accompagner le RDA à sa destruction. Hein. Je ne vais pas contribuer à cela. Hein. J'ai trop souffert pour que ce pouvoir-là vienne au pouvoir. J'ai trop souffert pour qu'Alassane soit président. Donc vous croyez que je vais laisser, ils vont salir le nom d'Alassane sans parler. Moi, je vais parler. Si vous voulez attribuer-moi tous les noms, il n'y a pas de problème. Mais les Ivoiriens, dans leur majorité, savent très bien ce que je suis en train de dire là. Si c'est la vérité ou pas. Donc ce n'est pas vous petits misérables, mendiants, suiveurs, égoïstes, ingrats, que je vais continuer à vous écouter. Voilà. Moi là, je vais toujours interpeller le pouvoir s'il le faut. Je vais le faire. Parce que comme vous n'avez pas contribué à l'avènement de ce pouvoir, c'est normal. Et puis vous n'avez pas affronté, vous n'étiez pas au cœur de la bataille du RDR. C'est normal. Vous n'étiez pas au cœur de la bataille du RDR. Vous n'avez rien fait. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un pouvoir, vous avez vu ce pouvoir net, vous avez vu au pouvoir, vous avez vu Alassane seulement au pouvoir. Vous n'avez pas subi les affres. Vous n'avez pas subi les séquelles. Vous n'avez pas subi comment on appelle, les intimidations, les oppressions. Vous n'avez rien subi de cela. Moi là, je ne peux pas avoir peur de parler à Alassane. Je ne peux pas avoir peur de critiquer le RDR. Parce que j'ai fait pire que ce que j'ai fait là. Voilà. Parce que c'est mon parti. Je ne peux pas laisser le RDR aller quand même à la dérive sans que je parle. Je ne peux pas accepter ça. Comment on peut construire une maison bâtie de ses mains et puis vous voyez des murs qui sont en train de se fissurer, vous laissez sans coller ces murs-là. Vous faites comme si vous ne voyez pas et puis vous dites que tout va bien. Parce que si cette maison s'écroule, vous savez quoi vous perdez. Moi aujourd'hui là, je ne peux pas aller au FPI. Je ne peux jamais m'inscrire comme un militant de FPI. Ça ne me traverse même pas la tête. Encore moins, je ne peux pas aller au PDCI. Je suis condamné. Le RDR là, c'est mon parti. J'ai contribué à son avènement au pouvoir. J'ai le droit de le critiquer comme bon me semble. En tout cas, si je trouve des choses à dire là, je vais le dire. Je ne vais jamais me taire dessus et je ne peux jamais me taire dessus. Voilà, je ne pourrai jamais me taire dessus. Parce que ce que j'ai subi là, moi c'est mon parti. S'ils veulent qu'ils m'emprisonnent, il n'y a pas de problème. S'ils veulent, je deviens comme Soul to Soul. S'ils veulent, ils me mettent au cachot. S'ils veulent, ils m'interpellent. Je n'ai même pas à avoir peur. En tout cas, ils ne vont pas me tuer. Alors que je me suis engagé dans son combat, je pouvais me faire tuer. Je n'ai pas eu peur de me faire tuer.
je vais avoir peur de me faire emprisonner? Vous croyez que je vais avoir peur de me faire emprisonner? Je ne vais jamais avoir peur du RDR. Je ne peux jamais avoir peur du RDR aussi. Ceux aujourd'hui qui pensent qu'ils sont les braves là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais au temps du militantisme là, au temps du combat là, on était tous pareils. On n'était même pas pareils même. Nous on était pire qu'eux. Parce qu'eux là, ils étaient chez eux. Ils étaient retranchés dans leur coin. Eux là, ils avaient des humilités. Ils étaient connus. Alors que nous on était dans la rue, on pouvait se faire tuer. Sans même que quelqu'un ne sache qu'on est tombé. On peut. Imaginez-vous, si on tuait un baron, bon, je vais prendre le cas de Soro Guillaume, pour ne pas qu'on dise que j'ai avisé. Si on tuait Soro Guillaume hier, là, dans le combat, là, tout le monde allait retenir ça. Alors que moi, si on me tuait, là, qui allait savoir, à part mes proches? Qui allait savoir que Ahmed, il est tombé pour le RDR? Qui allait savoir? La Côte d'Ivoire n'allait pas savoir. Même mon quartier même n'allait pas savoir. Peut-être c'est mes proches seulement qui allaient savoir. Alors, si je n'ai pas eu peur de me faire tuer, là, avec tous les ennemis qui étaient au quartier là, qui savaient très bien que, et puis je n'avais pas peur. Tout le monde savait dans mon quartier que j'étais un fervent supporter d'Alassane, que j'étais un engagé du RDR. Voilà, je le dis haut et fort, à l'habitat, tout le monde le sait, avenue Casa, Rougeau, tout le monde le sait, que je n'avais pas peur. Même là où j'habitais, j'habitais avec des bêtés, avec des guerriers. Ils savaient très bien que lui là, c'est un fervent supporter d'Alassane. Même le jour, ils ont refusé la candidature d'Alassane. Outiakouna a refusé la candidature d'Alassane. Mon voisin, il est venu me voir. Il a essayé de me consoler, mais il était content. Il était content quand il me consolait. Il dit non, t'inquiète pas, ils vont trouver des moyens. Mais lui, il était content. Il savait qu'il n'était pas content. C'est comme ce jour-là, c'était une nuit noire, une nuit blanche. Le jour, ils ont refusé la candidature d'Alassane. Et ce jour-là, si j'avais le moyen, moi seul, j'allais faire sauter le gouvernement de Bédié, de Guéhi. J'allais faire sauter, mais c'est parce qu'il n'avait pas les moyens. Les moyens que j'avais là, j'ai fait ça. Et j'ai fait jusqu'au bout. Je n'imaginais même pas tomber un jour. Je n'imaginais même pas, je ne me posais pas la question qu'on pouvait me tuer. Alors qu'on tuait mes confrères devant moi chaque fois. Alors que mes confrères tombaient souvent quand on partait marcher. Voilà. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'Alassane vienne au pouvoir. Et le reste, je vais le taire. Je ne vais pas tout dire ici. Je vais le taire. Mais si je n'ai pas eu peur de ça, ce pouvoir que j'ai fait de mes mains, ils sont arrivés au pouvoir aujourd'hui et ils font des pratiques qui vont à l'encontre de nos doctrines, qui vont à l'encontre de nos engagements, qui vont à l'encontre de ce qu'on a dit au peuple ivoirien, et de me taire si ça. Sous prétexte que c'est mon papa, sous prétexte que c'est mon pouvoir, sous prétexte que c'est mon parti. J'ai dit c'est une lâcheté. Ceux qui font ça là, c'est une lâcheté. Le RDR là, on ne doit pas le faire. On ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire. Ce n'est pas ce qu'on a dit aux Ivoiriens. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'on serait un pouvoir équitable. On a dit que, en tout cas, lorsqu'on va venir au pouvoir, là, tous les Ivoiriens auront le droit de parler. Tous les Ivoiriens auront le droit de manifester. Et tous les Ivoiriens seront pris en compte. Au cas par cas. Voilà. Au cas par cas. Alors, si je vois que ces promesses ne sont pas respectées, de me taire sur ça, de dire non, c'est mon pouvoir, moi, mais je ne peux pas critiquer mon pouvoir. Allez-y vous faire foutre. Voilà. Vous qui dites ça là, c'est parce que vous n'avez pas milité. Vous qui dites ça là, vous n'étiez pas engagé pour le RDR. Vous qui dites ça là, vous n'avez pas combattu. Parce que lorsqu'on a combattu une injustice, on sait ce que ça fait. Ce qu'on t'a fait là, l'injustice qu'on t'a fait là, on sait. Si on t'a fait une injustice là, tu ne peux jamais imaginer faire aux autres. Tu ne peux jamais imaginer faire à quelqu'un. Parce que ce qu'on a subi là, nous seuls on sait. Nous seuls on sait. Malgré Babo nous intimidait, on n'a pas lâché. Parce que pourquoi? On n'a pas lâché parce que Alassane vraiment il nous donnait de l'argent, ou bien il nous entretenait, ou bien on le faisait pour dire que le jour Alassane va venir au pouvoir là, il va nous distribuer de l'argent, ou bien on va se nommer comme directeur dans des sociétés, ou bien ministre. Non, on ne l'a pas fait. Parce que ça faisait trop mal. Qu'un citoyen il est dans son pays et il n'a pas le même droit que ceux qui sont au pouvoir. Parce que tout simplement ils sont au pouvoir. Pourquoi? Et c'est nous allons venir nous contredire aujourd'hui. Et puis vous voulez qu'on se taise si ça. Je ne peux jamais accepter ça. Je ne vais jamais accepter ça. Je vais toujours dire la vérité. Si on veut là, demain là, on n'a qu'à m'arrêter, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à aller en prison pour ça. Mais je ne peux jamais accepter que je me saigne pour une cause, que je me sacrifie pour une cause. Et qu'aujourd'hui, moi-même là, j'ai fait pire que ces personnes qui m'ont fait ça. Pourquoi je peux accepter ça? Pourquoi je vais accepter ça? Pourquoi je dois accepter ça? Je ne vais jamais accepter cela. Voilà. Monsieur le Président,
aujourd'hui, là, ce qui se passe sur notre gouvernance, là, parce que je me mets dedans parce que c'est notre gouvernance. C'est nous qui t'avons fait. C'est nous qui avons fait que, de sorte que ce parti-là, je l'ai fait en me combattant pour que tu sois accepté comme candidat. Je l'ai fait en te votant aussi. Je ne me suis pas limité au combat seulement pour que tu sois candidat. J'ai contribué aussi, j'ai mis mon bulletin dans les urnes pour toi, pour que tu sois président aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi c'est normal, je suis dans mon droit de vous interpeller pour dire que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si nous voulons être un RDA exemplaire, si nous voulons respecter nos doctrines, si nous voulons respecter nos promesses, ce qui se passe aujourd'hui là, on est en train de faire tout sauf nos engagements, sauf nos promesses. Ce n'est pas ce qu'on a dit aux Ivoiriens. Et ce n'est pas ce qu'on s'est dit, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'ai dit, il faut arrêter. Il faut dire au ministre d'arrêter les intimidations. Il faut arrêter de dire, de montrer que le RDA, c'est un pouvoir qui profite trop de son pouvoir. C'est un pouvoir qui profite du pouvoir pour intimider ou bien pour mettre la main sur les autres Ivoiriens. Il faut arrêter de faire ça. On n'est pas un parti comme ça. On ne va jamais accepter que le RDA soit, en tout cas, vu comme ça des Ivoiriens. Jamais de la vie. Parce qu'on ne va pas faire comme les autres. On ne va pas faire comme les autres. On devrait se démarquer des autres. C'est vrai, construire une nation, c'est bien. Faire des ponts, c'est bien. Faire tout ce qu'on veut là, c'est bien. Mais cela ne nous donne pas le droit de montrer que nous sommes un super pouvoir qui peut se permettre de faire tout sans que personne ne parle. Qui n'a pas le droit, qui a un pouvoir, qui n'a pas le droit de critiquer. Il faut qu'on nous critique. Mais on est déjà au pouvoir. Il faut qu'on accepte les critiques. On n'est même pas dans l'opposition. Le pouvoir doit accepter tout. On doit tout accepter. Si on va écouter tout ce qui se dit là, mais quand même on devient dictateur. On devient dictateur automatiquement. Parce que si l'Ivoirien ne peut pas s'exprimer, si l'Ivoirien ne peut pas manifester sa colère, où on va? Où on va? Alors qu'on sait ce qui se passe. On casse les magasins. Ça, on connaît, tout le monde connaît. Et nous, on a le prétexte pour dire qu'on casse le magasin pour assainir, on casse le magasin pour développer. D'accord, nous, déjà, on a une victoire. Les autres sont amers parce qu'on a cassé leurs magasins. Et on ne veut pas qu'ils se manifestent. Et on ne veut pas qu'ils déplorent ça. Hein? Où on va? Où on va avec ça? Donc c'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Moi, en tout cas, je ne peux jamais laisser le RDA faire des choses sans me prononcer dessus. Merci à toi, capitaine Eli. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Franchement, j'ai peur pour ce pouvoir. J'ai peur pour mon pouvoir. J'ai peur pour Alassane, j'ai peur pour le RDA. Si on continue comme ça, parce que, tu sais, qui savait qu'au moment où on a refusé la candidature d'Alassane, là, hein, qu'Alassane pouvait être inséré, dans le jeu politique encore. Personne ne pouvait imaginer ça. Hein. Regardez, Alassane, il s'est heurté à combien de personnes? Lorsque Bédia a refusé sa candidature, on n'a jamais imaginé qu'Alassane pouvait être candidat. Quand Gueye est venu, on a eu un peu une lueur d'espoir. On s'est dit que non, Gueye va organiser l'élection. Mais vers la dernière minute, qu'est-ce que Gueye a fait? Gueye, c'est lui-même qui a rejeté la candidature d'Alassane. Et puis même, on l'a accusé d'être étranger. Voilà. Maintenant, quand Babo est venu là, Babo est venu boucler avec un article 11. C'est Gueye qui a... Alassane nous-mêmes, il nous a dit de voter la constitution là. Il nous a dit de voter. Lorsque Gueye venait avec EU là, il nous a dit de voter. On a voté, tout le monde a voté oui. Mais il y avait un article qui était en tout cas bien défini contre Alassane, spécialement contre Alassane seulement, l'article 11. Voilà. Babo là, il a dit quoi? Il dit c'est pas lui, il dit c'est la constitution. Il dit il ne peut pas toucher à la constitution. Il avait tout le droit. Mais nous là, on a enfreint à cette loi là. L'article on l'a sauté. On l'a sauté comment? Vous savez comment on a sauté cet article là. Vous le savez très bien. Ça veut dire que là, on a fait du forcing. On a fait du forcing. Mais on ne peut pas faire tous ces sacrifices-là. Et puis aujourd'hui, on constate des choses qui ne sont pas vraiment bien, il faut le dire. C'est l'abus du pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'abus du pouvoir. Et lorsqu'on dénonce ça, on t'interpelle, on t'intimide. Hein? On t'interpelle, on t'intimide. Et il y a certains fumiers au RDA qui disent non, c'est notre pouvoir. Quoi que le pouvoir fasse, il faut qu'on laisse. Moi, je vais construire
mon truc une base solide. Hein. Je ne vais pas construire mon truc dans le mensonge, mon pouvoir dans le mensonge. Et que 10 ans, c'est quoi? Voilà 10 ans d'Alassane qui est fini, non? Voilà 10 ans d'Alassane qui est fini. Vous croyez que quelqu'un d'autre ne peut pas être au pouvoir demain? Vous croyez qu'un autre président, un autre parti ne peut pas être au pouvoir demain? Il faut arrêter. Parce que moi, je pense que demain, on doit pouvoir parler. Même si on n'est pas au pouvoir, on doit pouvoir parler. Imaginez-vous, demain, si un autre parti prend le pouvoir, et puis ils nous font ce que Alassane nous fait là, qu'est-ce qu'on pourra dire? Mais on vous connaît, depuis tout le temps, c'est comme ça, la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui, vous savez que ça là, c'est pas bon quoi. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut arrêter. Donc, mes frères, en tout cas, big up à vous. Ne vous étonnez pas. Moi, en tout cas, s'il faut m'intimider, il faut m'intimider. Moi, en tout cas, je vais toujours dénoncer ce que je n'ai pas accepté hier. Je ne peux pas accepter aujourd'hui. En plus, je ne peux pas accepter lorsque je suis au pouvoir. Voilà. Je ne peux pas accepter. Si je ne peux pas parler à mon parti, si je ne peux pas dénoncer des choses qui vont mettre en mal mon parti, si je ne peux pas dénoncer les choses qui ternissent l'image d'Alassane, après on s'étonne qu'on dénigre le pouvoir. Mais comment le pouvoir ne va pas être dénigré? Si le pouvoir même fait des choses qui amènent les gens à dénigrer, on va le dénigrer. Voilà. On ne peut pas quand même regarder un pouvoir qui est là pour son peuple, qui écoute son peuple, parce qu'on n'a pas envie de lui. En plus de surcroît, ses propres militants, ils vont le regarder comme ça. Ils regardent ce pouvoir, ils dénigrent. Parce qu'ils se plaisent à dénigrer. Il faut arrêter. La conscience, quand même, est l'être que Dieu a mis en nous tous pour savoir faire la part des choses. Pour distinguer le bien et le mal. Tout le monde sait quand pouvoir faire du bien, on connaît. Personne ne peut aller à l'encontre de ça. Je ne vois pas quelqu'un qui va dénoncer pour qu'Alassane a fait 3e point en Marcouri. Je ne vois pas. Vous ne verrez pas ça. Vous ne trouverez personne pour dire qu'Alassane fait trop de goudron. Personne. Mais ce qui a dénoncé là, s'ils vont faire ça net, tout le monde va dénoncer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais m'arrêter ici. Passez une bonne après-midi. Voilà. Allez, bye bye.